Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in the previous video, that is we have started the new lesson, that is control and coordination of class 10th biology. So in the part 1 we have studied about about the definition of control coordination. Then we have studied about the control and coordination can be achieved through two system. One is called nervous system, another one is called hormonal system. So nervous system includes nerves, and nervous system includes two types of system. That is, one is called as central nervous system, another one is called as so human nervous system includes, one is central nervous system, another one is peripheral nervous system. So central nervous system includes brain and spinal cord, and then another one is peripheral nervous system. So peripheral nervous system includes spinal nerves and cranial nerves. So what are spinal nerves, what are cranial nerves, everything we have studied in the previous video. And we have studied the main thing, that is we have studied about neuron, which is the main uh, that is which comes under nervous system, who will carry the information from one part of the body to another part, that is neuron. So we have studied what is a neuron and structure of neuron. So all these we have studied in the previous video. So in this video we are going to study about conduction of nerve impulse. That means how the neuron will carry the message. So ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ carrying information or signal or message in the form of electricity. So electricity formally, in the form of electricity, the information will be carried from one part of the body to another part. So conduction ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತ, nerve impulse ಅಂದ್ರೆ carrying message or signal or information in the form of electricity from one part of the body to another part. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್, some of the neuron are bigger in size and some of the neuron will smaller in size. So who will carry this message from one part of the body to another part? That is neuron. So neuron will conduct the nerve impulse from one part of the body to another part of the body. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯೂರಾನ್ ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನು, ಇದು ಎರಡನೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಈ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಅಥವಾ ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ
ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ from receptors of sense organs. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಥವಾ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ನಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ from the receptors? So dendrite will collect the information from the receptor. Where the receptors are present? The receptors are present in the sense organs. So receptor sense organ ಇಂದ so information ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ನೇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನನ್ನ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ. ಯಾವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರು? ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ನಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇವೆ. ಆ ಮೊದಲನೇ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸ್, ಎರಡನೇದು ಇಯರ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ಟಂಗ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಸ್ಕಿನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು ಬಂದು ಸೊ ನೋಸ್. ಐಸ್, ears, tongue, skin and nose. These are the 5 sense organ present in our body. ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಲ್ಲಿ you can see what is present in the sense organ. These sense organs will have receptor cells. ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್. So receptor cells. So how many sense organs are there in our body? 5 sense organs. Which are the 5 sense organs? Eyes, ears, tongue, skin, nose. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆ? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ. What are receptor cells? Receptor cells are the cells that responds to stimuli. ಯಾರು ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವೆ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು? 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು, ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ? ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮುಳ್ಳು ಏನು ನೋವಿದೆಯೋ ಆ ನೋವನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿವೆಯೋ ಅವು ಆ ಪೇಯ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಪೇಯ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು? ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಲು ಚುಚ್ಚಿತು. ಆ ಕಾಲು ಚುಚ್ಚೋದೇ ಚೇಂಜು. ಆ ಚೇಂಜಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚೋದು ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ಕಾಲನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅಂತಹ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ? ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್.
ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಮುಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನೋ ಬಿಸಿದ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. ಈ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ? ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಿಸಿನ ಮುಟ್ತೀವೋ ಆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಲು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂರಾನು, ಇದು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಲು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪೇಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಳ್ಚುಚ್ಚಿ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಈ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು ಕೆಮಿಕಲನ್ನು. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು. ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು ಯಾರು, ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನಿಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್. ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಎರಡನೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈನಾಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈನಾಪ್ಸ್? ಸೊ ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಎರಡು ಸಕ್ಸಸಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂರಾನು, ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸೊ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸೈನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸೈಟಾನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಟಾನಿಂದ ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನಿಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಗ್ನಲ್. ಈಗ ಎರಡು ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿನಾಪ್ಸ್? ಎ ಫೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಕ್ಸಸಿವ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಆಯಿತು. ಈಗ ಈ ಸಿನಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ನ್ಯೂರಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಎಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಈ ಗ್ಯಾಪಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್.
and makes that signal to move into ಸೈಟಾನ್. ಸೊ ಸೈಟಾನ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನ್ ಇಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ನ್ಯೂರಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಗೈನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿನಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿನಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನಿನ ಡೆಂಡ್ರೈಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಎಗೈನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಡೆಂಡ್ರೈಟಿಂದ ಸೈಟಾನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಟಾನಿಂದ ಆಕ್ಸಾನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಾನಿಂದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಒಂದು ನರ್ವಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನರ್ವ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನರ್ವ್ ಇಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಏನು ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಸೊ the receptors are the specialized cells that are present in the sense organs, and those receptor cells will respond to stimuli. ಯಾರು ಸ್ಟಿಮುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್, ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋ ಅಂದರೆ ಏನು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ, ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಲೈಟ್ ಅನ್ನುವ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಫೋಟೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ದ ಐಸ್. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡೋದು ಯಾವುದೋ ಐಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಐಸನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಟು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಫೋನೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋನೋ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಯೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಈ ಆಡಿಯೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೋ? ಸೊ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಟು ಇಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಥರ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಈಟನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರು? ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದನ್ನು ಥರ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ತಿಗ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು. ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಸ್ಮೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಸ್ಟಾಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಗಸ್ಟಾಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಗಸ್ಟಾಟೋ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಟಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿ 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಸ್ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್, then ears phonoreceptor, skin thigmoreceptor or thermoreceptor, then that is olfactory receptor, that is nose, and gustatory receptor, that is tongue. ಈ ರೀತಿ 5 ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ರೀತಿಯ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮುಲಿ. What is stimuli? Stimuli is the change in the environment.
ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲಿ. ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂರಾನನ್ನು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್? ಸೊ in different types of neuron, there are three different types of neuron. The first type of neuron is called sensory neuron. Second type of neuron is called as motor neuron, and the third type of neuron is called as relay neuron. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬರೋಣ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂರಾನ್ which carries signal or information or messages from the neuron which carries information from sense organs to brain. ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನು ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್? The neuron which carries information from sense organs to the brain. So sense organ ಇಂದ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನೇ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಈ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಬರೋಣ, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಸಿ ವಸ್ತುನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಬಿಸಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವುದೋ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕಿನ್. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ನ ನ್ಯೂರಾನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಬ್ರೈನು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್? ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವ ನ್ಯೂರಾನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂರಾನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಟು ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್ ಟು ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್. who will connect motor neuron to sensory neuron? That is, we call it as relay neuron. So relay neuron is a neuron which will connect motor neuron to sensory neuron. So this is about the three types of neuron. The first neuron is called sensory, which carries information from sense organs to the brain. Motor neuron, which carries information from brain to other parts of the body. And the third is called as a relay neuron, a neuron which connects motor neuron to sensory neuron. So this is the three types of neuron. So this is about neuron. Now in the next video we are going to study about brain. Till then, thank you very much.